जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद
राधा गोविंद श्री राधे। जय गोरा नटराज गोरा नटराज गोरा नटराज जय गोरा नटराज। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रामा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतरोसी श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नहीं मिला लिस्टर सॉन्ग्स में लोग नो इश्यूज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavatam, Bengali, Hindi, English. एकादश स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 7। इत्थं कर्म गतिर्गच्छन् बाहु अभद्रवः पुमान् आभूता संप्लवात् सर्ग प्रलयावस्नुते वसः। इत्थं कर्म गतिर्गच्छन् बाहवद्भद्रवः पुमान् आभूत संप्लवात् सर्ग प्रलयास्नुते वासः। इत्थं कर्म गतिर्गच्छन् बाहु अभद्रवः पुमान् आभूत संप्लवात् सर्ग प्रलयावस्नुते वसः। इत्थं कर्म गतिर्गच्छन् बाहु अभद्रवः पुमान् आभूत संप्लवात् सर्ग
प्रलयावस्नुते वसः इत्थं कर्म गतिर्गच्छन् आभूत संक्लवच्चर्ग प्रलयावशुभूतेशः इत्थं कर्म गतिर्गच्छन् बहुभद्रवः पुमान् आभूत संक्लवच्चर्ग प्रलयावस्नुते वशः। শব্দার্থ ইত্থম এইভাবে কর্মগতি বিগত জীবনের কর্মফলের মাধ্যমে নির্ধারিত জীবনের গতি গচ্ছন লাভ করে বহু অভদ্র নানাভাবে অশুভ বহা যা বহন করতে থাকে পুমান জীব আবৃত সংপ্লবাত সৃষ্টিময় জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় পর্যন্ত স্বর্গ প্রলয় জন্ম ও মৃত্যুর অশ্নুতে সে ভোগ করতে থাকে অবশ্য অসহায় ভাবে। অনুবাদ ও তাৎপর্য শ্রীল জগৎগুরু শিল প্রভুপাদের শিষ্যের দ্বারা অনুবাদ। এইভাবেই বদ্ধ জীব বারে বারে জন্ম এবং মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে বাধ্য হয়। তার নিজেরই কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে বাধ্য হয়ে এক অশুভ পরিস্থিতি থেকে অন্য এক অশুভ পরিবেশের মধ্যে অসহায় অবস্থায় পরিভ্রমণ করতে থাকে। সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে বিশ্ব প্রলয়ের সময় পর্যন্ত দুর্দশা ভোগ সে করতেই থাকে। তাৎপর্য শ্রীল মধ্বাচার্যের মতে পার্থিব জগতের মাঝে জন্ম মৃত্যু আবর্তে পুনঃ পুনঃ দুঃখ কষ্ট ভোগের এই তত্ত্ব শোনাবার পরেও যদি কেউ তেমন অসহায় জীবকে শ্রী ভগবানের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমমর্যাদা সম্পন্ন বলে বিবেচনা করতে থাকে, তাহলে সে অবধারিতভাবেই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে এমনই এক ঘোর অন্ধকারময় প্রদেশে নিমজ্জিত হবে যেখান থেকে উদ্ধার লাভ কঠিন হয়ে ওঠে। এখানে তাৎপর্য সমাপ্ত। ওম অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण। हरे कृष्ण। तो আমরা মহারাজ নিমি আর নবযোগেন্দ্রের মধ্যে কথোপকথনের মধ্যে আছি। এই অধ্যায়ে মহারাজ নিমি একটির পর একটি প্রশ্ন করছেন এক এক নবযোগেন্দ্রকে। এই অধ্যায়ে মহারাজ নিমি প্রথম শ্লোকে আমরা দেখি পঞ্চম নবযোগেন্দ্র অন্তরিক্ষকে প্রশ্ন করছে যে আমি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার ব্যাপারে জানতে চাই, যার দ্বারা এই পুরো জড়জগৎ নির্ধারিত হচ্ছে। আর তৃতীয় শ্লোক থেকে মনে হয় অন্তরিক্ষ উনি ভগবানের এই বহিরঙ্গা শক্তির ব্যাপার বলছেন। এই অধ্যায়ের নাম বাংলায় লেখা আছে মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ। তো শুধু উনি ভগবানের এই বহিরঙ্গা শক্তির ব্যাপারে বলছেন তাই নয়, এই বহিরঙ্গা শক্তির থেকে কিভাবে জীব এই কবল থেকে, বহিরঙ্গা শক্তির কবল থেকে, মায়ার কবল থেকে কিভাবে উদ্ধার পেতে পারে তার উপায়ও অন্তরিক্ষ বলে দেন। তো এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনুবাদে এইভাবেই বদ্ধজীব বারে বারে জন্ম এবং মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে বাধ্য হয়। ফোর্সড জন্ম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা তার নিজেরই কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে বাধ্য হয়ে এক অশুভ পরিস্থিতি থেকে অন্য এক অশুভ পরিবেশের মধ্যে অসহায় অবস্থায় পরিভ্রমণ করতে থাকে নিজেরই কর্মফলের বন্ধনে। তো অজ্ঞানতার বশে জীব ওইসব কর্মে আবদ্ধ হয়ে যায় যেসব কর্ম তাকে বন্ধনের কারণ হয়ে যায়। কেউ এক উদাহরণ দিচ্ছিলেন যে আমরা নিজেরই আমাদের পরিস্থিতির জন্য দায়ী, অন্য কাউকে দায়ী দিয়ে কোনো লাভ নেই। যদিও আমরা সাধারণত ভগবানকেই দায়ী দিই। ভালো হলে সেই স্বীকৃতিটা নিজের উপর নেই। যদি কিছু ভালো ঘটনা ঘটে জীবনের, তার জন্য বলি যে আমরা নিজের বুদ্ধি বিবেচনা করেই এই জিনিস প্রাপ্ত হয়েছি। আর যদি কখনো কোনো খারাপ দুর্ঘটনা ঘটে সেটা কিন্তু ভগবানের দিকে পাস অন করে দিই, এটা ওনার জন্য হয়েছে। ভালো হলে নিজের স্বীকৃতি, খারাপ হলে ভগবানের জন্য। ইউ আর দ্য কজ, আপনি সর্ব কারণ কারণম, সো ইউ হ্যাভ কজ দিস, ওয়াই হ্যাভ ইউ কজ দিস, দেন নেক্সট কোয়েশ্চেন। তো কেউ বলছিলেন যে এক মিস্ত্রিকে, রাজমিস্ত্রিকে এক কন্ট্রাক্টর অনেকদিন কর্মক্ষেত্রে রাখে, অনেক বছর সে সেই কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কাজ করে। রাজমিস্ত্রি যারা ওই ঘর বাড়ি নির্মাণ করেন, অনেক বছর কাজ করার পর খুব খুশি হয়ে, আমি রাজমিস্ত্রি বলছিলেন যে আমি ছেড়ে দেবো, আমি এবার রিটায়ার নিতে চাই, বয়সও হয়ে গেছে আর পারছি না। তো কন্ট্রাক্টর বলে ঠিক আছে রিটায়ার নিয়ে নিও, একটি অন্তিম বাড়ি বানাও, জাস্ট একটি লাস্ট বাড়িয়ে তারপর তুমি রিটায়ার নিয়ে নিও। সেই রাজমিস্ত্রির একদম ইচ্ছে ছিল না সেই গৃহ নির্মাণ করার জন্য,
কিন্তু অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বে সেই অন্তিম গৃহ নির্মাণ করেন। 3rd ক্লাস ইট, 3rd ক্লাস বালু সিমেন্ট দিয়ে কিছুভাবে একটি করে নির্মাণ করে দেন। নির্মাণ করে দেওয়ার পর সেই কন্ট্রাক্টরের কাছে এসে বলে, দেখুন হয়ে গেছে, এবার আমায় ছুটি দিন। তো কন্ট্রাক্টর খুশি হয়ে বলে, তুমি আমার এখানে 40-50 বছর চাকরি করেছো, এই অন্তিম ঘরটা তোমার, এ নাও চাবি, এটা তোমার জন্য। বলে, আরে আগে বলতেন, আগে বলনা চাইয়ে থা, আচ্ছা সে বানাতা, এখন ওখানে থাকতে হবে, এটাই প্রাইস দিল। তো সারাংশ এই, যেভাবে আমরা নির্মাণ করেছি সেভাবেই আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, যেভাবে আমরা আমাদের কর্মফল করেছি, আজকে আমাদের যেই পরিস্থিতি হোক না কেন তার জন্য আমরাই দায়ী। ইংলিশে একটি প্রভাব আছে না, হোয়াট ইউ সো শ্যাল ইউ রিপ। যদি আমরা শস্যের দানা পুঁতে থাকি, হ্যাঁ, তাহলে তো আম হবে না, শস্যই হবে। আর যদি আমের বীজ পুঁতে থাকি তাহলে আমই বেরোবে। সো উই আর রেসপন্সিবল ফর হোয়াট এভার সিচুয়েশন উই আর ইন টুডে। এখানে অন্তরিক্ষ বোঝাচ্ছেন যে ভগবানের এই বহিরঙ্গা শক্তি, ভগবানের এই বহিরঙ্গা শক্তির কাজ হচ্ছে যাকে যা ডিজার্ভকে বাংলা কি বলবো, প্রাপ্য, যা প্রাপ্য সেই জিনিসটা, সেই পরিস্থিতিটাকে তাকে দেওয়া, সেটাই হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির এক কার্যকলাপ। ওই জন্য লেখা আছে, এখানে বলছেন যে তার নিজেরই কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে বাধ্য হয়ে এক অশুভ পরিস্থিতি থেকে আরেক অশুভ পরিস্থিতিতে এইভাবে দেহ বদল করার এক অফুরন্ত পরিশ্রমে জীব নিমগ্ন, কখনো নিম্নজনিতে, কখনো মধ্যতর জনিতে, কখনো উচ্চজনিতে, কখনো শ্রেষ্ঠজনিতে। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠজনী মানে মনুষ্যের জনি পাওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞানতার বশীভূত হয়ে জীব এত দুর্লভ মনুষ্যজনীকেও ওয়েস্ট করে দেওয়ার মতো কার্যকলাপ করে। খুবই প্রসিদ্ধ ভাগবতমের শ্লোক, নির্দেহমাদ্যম সুলভম সুদুর্লভম প্লাবম সুকল্পম গুরুকর্ণধারম। এই মনুষ্য দেহ পায়া প্রাপ্ত করা নির্দেহ মাধ্যম সুলভম এন্ড সুদুর্লভম। এক তো সুলভম, ভেরি লাভজনক, ইটস ভেরি অ্যাডভান্টেজিয়াস। কেন? কারণ কি দেখুন, এই মনুষ্য শরীর এমন আকৃতিতে বানানো, হরে কৃষ্ণা, যে আকৃতিতে আমরা ভজন কীর্তনের জন্য খুবই সুলভ, ভেরি অ্যাডভান্টেজিয়াস। দুটি হাত, দুটি পা, আমরা শাস্ত্রে যা যা পড়ছি সেই কার্যকলাপগুলো এই শরীর দিয়েই তো করতে পারি। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তরূপে দেখিয়ে গেছেন যে এক ভক্তের কি কার্যকলাপ, এক ভক্তের কি করণীয়, ভগবান এসে লাইভ এক্সাম্পলে প্রদর্শন করে দেখিয়ে গেছেন। তো ভক্তের কি করণীয় সেটি কেবল মনুষ্য শরীরই সম্ভব। আমরা যখনই এই ক্লাসে এই জিনিসটা বলি তখনই কেউ না কেউ এসে ঠিক হাত উঠিয়ে বলে ক্লাসে, কিন্তু প্রভু হনুমানও করেছিল বানর শরীরে, কিন্তু প্রভু গজেন্দ্র করেছিল হাতির শরীরে। দোজ আর এক্সেপশনস। নো স্ট্যান্ডার্ড ক্যান বি প্রেজেন্টেড বেসড অন এক্সেপশনস। সেই এক্সেপশনকে বাংলা কি বলবো, এক্সেপশন, ব্যতিক্রম, ব্যতিক্রমকে দিয়ে উদাহরণ স্থাপন করা যায় না। সো ওই জন্য নির্দেহ মাধ্যম সুলভম, ভেরি লাভজনক। এই মনুষ্য দেহ পাওয়া খুবই লাভজনক। ভক্তি, নবদা ভক্তির এক একটি অঙ্গ করা যায় এই মনুষ্য দেহে, যেটা অন্য দেহে পাওয়া যায় না। আর সুদুর্লভম, এক তো সুলভ আর একটা সুদুর্লভ। ওয়াই সুদুর্লভ? 80 লক্ষ যোনি ক্রস করার পরে এই মনুষ্য দেহ পাওয়া হয়। নট আ ম্যাটার অফ জোক। 80 লাখ যোনি, 1 থেকে 80 লক্ষ গুনুন বসে বসে, দেখুন কতক্ষণ লাগে।
1 থেকে 80 লক্ষ গুণন, বসে বসে দেখুন কতক্ষণ লাগে। অতগুলি যোনি ক্রস করার পরে দেন ইউ গেট দিস অ্যাডভান্টেজিয়াস বডি। অ্যাভারেজে ধরুন এক একটা যোনি ক্রস করতে, ধরুন কোনো পশু তো 10-12 বছর জীবিত থাকে, আবার কোনো মশা টশা তো 3-4 দিন জীবিত থাকে। এরকম অ্যাভারেজ করতে করতে যদি দেখা যায় পশু পক্ষী, জলচর, কীট পতঙ্গ সবাইকে যদি নিয়ে অ্যাভারেজ করা যায় যে হোয়াট ইজ দ্য লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অফ দিস লিভিং এন্টিটিস, ধরুন 10 বছরও দেখলেন, ধরুন 1 বছর দেখলেন, অনলি 1 year, অ্যাভারেজ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অফ অল দি 80 lakhs স্পিসিস, তাহলে সেই মনুষ্যকে 80 লক্ষ বছর পর আবার এই ফ্যাসিলিটি পাওয়া হবে, মনুষ্য দেহর ফ্যাসিলিটি। 80 lakhs yoni, 80 lakhs years he has to cross to get the same facility মনুষ্য জনি, যেই মনুষ্য জনিতে এই দুর্লভ ভগবত ভক্তি করা সম্ভব। तो कैन यू इमेजिन माने कितना पापड़ बेलना पड़ेगा फिर से ये शरीर मिलने के लिए। ওই জন্যই নির্দেহ মাধ্যম সুলভম সুদুর্লভম প্লাবম সুকল্পম গুরু কর্ণধারম। আর এই শরীরটা হচ্ছে একটি নৌকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আর খুবই স্পেশাল নৌকা। এই নৌকাই কিন্তু এই ভবসাগর পার করাতে পারে, অন্য নৌকা কিন্তু পারে না কোনো ভবসাগর পার। আর এই ভবসাগর পার করার জন্য নাবিকের খুবই প্রয়োজন। না হলে ভাবুন যদি একটা স্পিড বোটে আপনাকে বসিয়ে দেওয়া হয় আর স্পিড বোটটা চালিয়ে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেই স্পিড বোট কোথায় চলে যাবে, আবার মাঝখানে গিয়ে উল্টে ডিগবাজি খেয়ে যাবে কিনা, জলে ফেলে দেবে কিনা, কোনো ঠিক নেই। ওই জন্য শরীরটি যতই সুলভ হোক বা দুর্লভ হোক, তো কি হয়েছে, যদি কম্পাস না থাকে আর কম্পাসকে ঠিক মতো ইউজ করার পাইলট না থাকে, দেন ইট ক্যান বি ওয়েস্টেড, ইট মাইট বি ওয়েস্টেড। আর সেই পাইলট হচ্ছেন পরম কৃপা দয়াময় পরম আরাধ্য গুরুদেব। উনি ডাইরেকশন দেখিয়ে দেন, উনি রাস্তা দেখিয়ে দেন কিভাবে এই শরীরে সহজেই ভক্তি করে ভগবত প্রাপ্তি হওয়া যেতে পারে, সেই রাস্তাটা গুরুদেব দেখিয়ে দেন। ওই জন্য সদ্গুরুর খোঁজ জীবনের একটি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সদ্গুরুর খোঁজ, নিজের গুরুদেবকে খুঁজে নেওয়া, বেছে নেওয়া, জেনে নেওয়া ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। তাই বললেই তো আমাদের দিনে দিনে আমাদের যে ডিসাইপল কোর্স হয় ইসকনে, এতে আমরা দেখছি যে কত আরো ক্রাইটেরিয়াস বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, এতে আরো কত কত পদক্ষেপ করে দেওয়া হচ্ছে। ইউ ওয়ান্ট টু টেক ইনিশিয়েশন, দেন ইউ হ্যাভ টু ডু ডিসাইপল কোর্স, কম্পালসারি করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সময় তো কম্পালসারি ছিলই না ডিসাইপল কোর্স, পরবর্তীকালে ডিসাইপল কোর্স ছিল, তারপরে কম্পালসারি করানো হলো। কারণ কি, গুরুতত্ত্ব জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর প্রথমেই এই ডিসাইপল কোর্স করে দেওয়া হচ্ছে ইসকনে, সো দ্যাট সেই জীব, সেই ব্যক্তি গুরু সন্নিধান, গুরু সন্ধান অলরেডি করতে শুরু করে দেয়। আগে আমরা ডিসাইপল কোর্সের জন্য অনেক ক্রাইটেরিয়া রাখতাম, কিন্তু নাও ডিসাইপল কোর্স আমরা সহজেই প্রাথমিক ভক্তদেরও করে দিতে আমরা আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষ থেকে, সো দ্যাট ও জানে যে কি করতে হবে। প্রাথমিক ভক্ত যেন জানে যে আমার গুরুর সন্নিধান করা, গুরুকে খুঁজে নেওয়া খুবই প্রয়োজন। আর কিভাবে গুরুকে খুঁজবো সেটাও আমাদের ডিসাইপল কোর্সে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। ওই গুরু কর্ণধারম, হাউ টু ফাইন্ড আউট হু ইজ দ্য পাইলট অফ মাই লাইফ। আর এরপর বলছেন ভাগবতমে, মায়ানুকূলে নভাস্বতে ঋতম। মায়া অনুকূল, যেসব ভক্তির অনুকূল অঙ্গ, সেগুলি হচ্ছে সেই বায়ুর মতো যেটা নাবিককে নৌকাকে সাহায্য করে ওই পারে নিয়ে যেতে।
ধরুন আপনার কাছে ফার্স্ট ক্লাস নৌকা আছে, আপনি রেডিও আছেন ওই পারে যাওয়ার জন্য, আপনি জানেনও কোন পারে যেতে হবে, কিন্তু হাওয়াটা উল্টো দিকে বইছে, কি করবেন? আপনি যতই নৌকাটা চালাতে চেষ্টা করছেন কিন্তু আপনাকে ঠেলে ঠেলে উল্টো দিকে নিয়ে আসছে। তো ঠিক তেমনই হচ্ছে এই ভক্তির পথে বাধা। শিল রূপ গোস্বামী পাদ প্রভুপাদ উনি ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে 32 খানি ভক্তির ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস এর ব্যাপারে, 32 খানি ডুজ অ্যান্ড 32 খানি ডোন্টস এর ব্যাপারে বিশ্লেষণ করেছেন। তো মায়া অনুকূলে না নভাস্বতেরিতম, যেমন ইংলিশে একটি প্রভাব আছেন কি, মেক হে while the sun shines, या लोहा गरम है मार दो हथौड़ा। So when everything is fine, that is the time we should, মানে human form of body, everything is favorable. I mean just একবার ভাবুন, একটি ইসকনের ভক্তের কত কৃপা তার প্রতি, তার উপর কত কৃপা बरस रहा, उसीलिए उसको ये स्थिति मिला। One ISKCON devotee, how much he has gained ভগবান আর ভগবানের ভক্তদের কৃপা। ভাবুন, এক তো মনুষ্য জন্ম, মনুষ্য শরীর, তার উপর ভারতবর্ষ না, এখন তো সারা পৃথিবীতে, কিন্তু তার উপর ভগবানকে এটি জানা গেছে। আমি ওই দিন পরম পূজ্য ভক্তি প্রেম স্বামী গুরু মহারাজের প্রবচন শুনছিলাম, উনি বলছিলেন যে ইসকনের ভক্ত যাই হোক না কেন অন্তত জানে ভগবানকে। এটা বলতে হবে না, ডে 1 থেকে অন্তত এই জিনিসটা ভালোভাবে ওরা মগজে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই। তো এক তো মনুষ্য শরীর, তার উপর মনুষ্য শরীর তো হাজার হাজার লোক আছে, কোটি কোটি লোক আছে, কিন্তু তার উপর অন্তত জানে ভগবানকে, এটাও জানে কিভাবে ভগবত প্রাপ্তি হয়, আর এটাও জেনে গেছেন যে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র দ্বারাই ভগবত প্রাপ্তি হওয়ার মাধ্যম। এত কিছু জেনে যাওয়া ইজ নো জোক। এগুলো তো হচ্ছে মানে গোলকেরও প্রেমধন। এই প্রেমধন, এই এক একটা রহস্য, এগুলো একদম ট্রেজার বক্সের মধ্যে বন্ধ করা থাকে, আর এইগুলো সহজেই শিল প্রভুপাদ এসে আমাদেরকে খুলে দিয়ে হাতে দিয়ে গেছে। দিস আর ওই জন্য গোলকেরও প্রেমধন হরি নাম সংকীর্তন, রতিনা জন্মিল কে নেঠায়, রতিনা জন্মিল কে নেঠায়। এত দুর্লভ জিনিস এত সহজে পেয়ে গেছি, ওই জন্য আমাদের এর প্রতি অত কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায়, বা প্রায় সময় দেখা যায়, মন লাগে না, গুরুত্ব লাগে না। উই টেক ইট ফর গ্রান্টেড। যখন এত দুর্লভ জিনিস এত সহজে পাওয়া যায়, তখন জিনিসটাকে খুব আমরা সহজেই নিয়ে নিই। কিন্তু এই ভক্ত সঙ্গে থাকতে থাকতে যদিও আমাদের এই মায়া বারবার আমাদের টেনে নিয়ে দূরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাও ভক্ত সঙ্গে থাকতে থাকতে ভক্তরা আমাদের সেই মায়ার কবল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসার খুবই চেষ্টা করে। আমরা দেখতে পাই ভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে তার সন্নিধানে থাকা শিষ্য কালাকৃষ্ণ দাসকে কিভাবে সেই ভট্টচারীদের মায়ার কবলে আবদ্ধ হয়ে যায়। ভগবানের সঙ্গে যাত্রা করছে, কিন্তু সেই পরিস্থিতিতেও ভক্ত মায়ার কবলে চলে আসতে পারে। ভগবানের সঙ্গে যাত্রা করছে, তখন সেই শিষ্যকেও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং নিজের হাতে শিখা ধরে টেনে নিয়ে আসে আর উদ্ধার করেন ভট্টচারীদের থেকে। তো ওই জন্য এই মায়া যে বহিরঙ্গা শক্তি ভগবানের, এটি খুবই কঠোর, আর এটি ভগবানের নির্দেশেতেই কঠোর। ভগবানের নির্দেশ পালন করেই কিন্তু তিনি কঠোরতা প্রদর্শন করে মায়া। কিন্তু এর মানে কখনো আমাদের যেন আমরা ভুল বুঝি না যে ভগবান কঠোর।
এই জিনিসটা যেন কখনো আমরা না বুঝি, যে ভগবান তুমি এত নির্দয় কেন, আমি ভক্তিতে এগোতে চাইছি কিন্তু আমার জপে মন বসছে না, ওয়াই আর ইউ সো হার্টলেস, কেন তুমি আমায় জপে মন বসাচ্ছ না, কেন আমার ভক্তিতে এত বাধা আসছে। এই জিনিসগুলো যেন আমরা ভগবানকে দায়ী না করি। ওই জন্যই অন্তরিক্ষ বোঝাচ্ছেন যে আমরাই কিন্তু আমাদের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। যেমন আমি উদাহরণ দিলাম, যেভাবে আমরা গড়ি সেভাবেই জিনিসটি গড়ে, যেভাবে সেই মিস্ত্রিটি সেই ঘরটি নির্মাণ করেছিল সেভাবেই ঘরটি হয়েছিল। যেভাবে মাকড়সা, অ্যাকচুয়ালি মাকড়সার উদাহরণ দেননি, শিলা প্রভুপাদ সিল্কওয়ার্মের উদাহরণ দিয়েছিলেন না, নট আ কবওয়েব। শিলা প্রভুপাদ গেট দি এক্সাম্পল অফ সিল্কওয়ার্ম, যে সিল্কওয়ার্ম গুটি পোকা, গুটি পোকা তো সিল্কওয়ার্ম বাংলায়, গুটি পোকা যেভাবে নিজের লাল দিয়ে সে সেই জালিগুলো তৈরি করে, কিন্তু তৈরি করে তখন বুঝতে পারে পরবর্তীকালে যে আমি তো মাঝখানে বসে আছি আর চারিদিকে সেই ওয়েব, এখন আমি কোথাও বেরোতে পারবো না, এখানেই আমার দেহ ত্যাগ করতে হবে। গুটি পোকা নিজের জালে নিজে ফেসে যায়, ঠিক সেইভাবেই বদ্ধজীব নিজের কর্মবন্ধনে নিজে ফেসে যায়। আর এখানে শিলা প্রভুপাদের শিষ্য লিখছেন যে এক দুর্দশা পরিস্থিতি থেকে আরেক দুর্দশা পরিস্থিতিতে ট্রান্সফার হতে থাকে, মাইগ্রেট হতে থাকে, এই খোঁজে যে কখন এক ইসকনের ভক্ত সংস্পর্শে আমি আসব আর আমার উদ্ধার হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই জন্য আমাদের মনে রাখা উচিত যে প্রচার কত ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ বদ্ধজীব এক যোনি থেকে আরেক যোনি ভ্রমণ করছেন, হাজার হাজার নিজের জীবন ওয়েস্ট করছেন এই উদ্দেশ্যে কখন আমি কোনো এক ইসকন ভক্তের সংস্পর্শে আসব, কারণ কি তারাই কিন্তু আমায় এই মায়ার কবল থেকে উদ্ধার করতে পারে, আর কেউ নয়, আর কেউ নয়, আর কেউ নয়। ওই জন্য এখানে আমরা প্রচারের গুরুত্বটা দেখতে পাই, যে হাউ প্রিচিং ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। ইটস জাস্ট লাইক কেউ ভেসে চলে যাচ্ছে। শিলা প্রভুপাদ উদাহরণ দেন যে খড়কুটো যখন নদীর প্রবাল বেগে খড়কুটোগুলি সঁ সঁ করে ভেসে চলে যাচ্ছে, আমরা দেখতে পারি গঙ্গায় যদি দেখি কত কচুরিপানা, কচু, খড়কুটো সব ভেসে চলে যাচ্ছে, বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ করে একটি খড়কুটো একটি কোনো কাঠ বা নদীর পাড়ে একটা ছোট কাঠ আছে, সেই কাঠের মধ্যে এসে আটকে যায় আর তাকে বয়ে যেতে হয় না। ঠিক সেইভাবে বদ্ধজীব হাজার হাজার বছর কখনো নিম্নজনী, কখনো পক্ষীজনী, কখনো কীট পতঙ্গ জনিতে ভেসে চলেছে। হঠাৎ করে সেই বদ্ধজীব ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমিত কোনো ভাগ্যবান জীব এক ইসকনের ভক্তের সংস্পর্শে এসে রাধা গোবিন্দ মন্দিরে এসে রাধা গোবিন্দের দর্শন করে ওনার প্রসাদ, ওনার নাম, এই গুণকীর্তনে মগ্ন হয়ে আবদ্ধ হয়ে সেই উদ্ধারের রাস্তা খুলে পায় নিজের জন্য। তো আজকে আমাদের পরম আরাধ্য শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী আচার্যের শুভ তিরোভাব তিথি। আজকের আজকের তিথিটা হচ্ছে কৃষ্ণ অষ্টমী, না? শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। তো আজকে আমরা কিছু ওনার ব্যাপারে আমরা একটু শ্রবণ করব এই গৌর পার্শ্বদ চরিতাবলী থেকে। যদিও এর মধ্যে যা দেওয়া আছে সবই শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরের ভক্তি রত্নাকর থেকে। সর্বপ্রথমেই শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর প্রণাম মন্ত্র দেওয়া আছে, যেটা ওনার শিষ্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর লিখেছেন। তো আমরা সবাই এটা রিপিট করতে পারি।
श्रीमद् राधा विनोदैक सेवा संपत् समान्विताम् पद्मनाभात्मजाम् श्रीमल्लोकनाथ प्रभुं भजे। শ্রী শ্রী রাধা বিনোদের ঐকান্তিক সেবা সম্পত্তি বিশিষ্ট শ্রী পদ্মনাভ তনয় শ্রীল লোকনাথ প্রভুকে আমি ভজনা করি। তো ওনার পিতা শ্রীল পদ্মনাভ আর ওনার সেবিত বিগ্রহ শ্রীল রাধা বিনোদ। তো আমরা সবাই জানি শ্রী রাধা বিনোদ বিগ্রহ যদি দর্শন করতে হয় তাহলে কোথায় দর্শন করতে পারবো? এনিবডি নোজ? জয়পুরে। জয়পুরে রাধা গোবিন্দ মন্দিরের পাশেই যে পুরো মার্কেটটা আছে, হাওয়া মহলের ঠিক সামনে যে মার্কেটটা আছে, সে অনেক লোকে জানেন না, কারণ কি মন্দিরটি খুবই একতলায়, হ্যাঁ, ফার্স্ট ফ্লোরে মন্দিরটা। তো রাধা বিনোদ মন্দির খুব স্কিপ হয়ে যায়। তিন ঠাকুর সবাই দর্শন করে, কিন্তু এটা জানেন না যে রাজা জয়সিং কিন্তু রাধা বিনোদকেও নিয়ে এসেছিলেন সুরঙ্গ পথে জয়পুরে। আর শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী সেবিত বিগ্রহ রাধা বিনোদ সেই জয়পুরের ওই মার্কেটের ওখানে ফার্স্ট ফ্লোরে, কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে, খুব কম লোক জানে এই রাধা বিনোদ মন্দির আছে, সেখানে দর্শন করতে পাওয়া যায়। তো যাই হোক, তো শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী বাংলাদেশের যশোরের অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে তার পূর্বে কাছড়াপাড়ায় শ্রী পদ্মনাভ ভট্টাচার্য পত্নী শ্রী সীতা দেবীর সঙ্গে বাস করতেন। পূর্ববঙ্গের রেলপথে যশোর স্টেশন থেকে মোটরে সোনাখালী হয়ে খেজুরা এবং খেজুরা থেকে তালখড়ি যাওয়া যায়। ওনার জন্মস্থান। শ্রী পদ্মনাভ ভট্টাচার্য শ্রী অদ্বৈত আচার্যের বড় প্রিয় ও অনুগত ছিলেন। তো ওনার পিতা শ্রী অদ্বৈত আচার্যের অনুগত ছিলেন। শ্রী পদ্মনাভ ও শ্রী সীতাদেবী গৃহে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী আবির্ভূত হন। শ্রীল লোকনাথের ছোট ভাইয়ের নাম শ্রী প্রগলভ ভট্টাচার্য। শ্রী প্রগলভ ভট্টাচার্যের বংশের তদ্যাপি তালখড়ি গ্রামে বসবাস করছেন। তো ওনার ছোট ভাইয়ের পরিবার বংশ এখনো এই তালখড়ি গ্রাম বাংলাদেশে এখনো আছে। শৈশবকাল থেকে শ্রীল লোকনাথ সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। পিতামাতা ও গৃহত্যাগ করে তিনি নবদ্বীপ শ্রী মায়াপুরে শ্রী গৌরসুন্দরের শ্রীচরণে দর্শনের জন্য উপস্থিত হন। শ্রী গৌরসুন্দর শ্রী লোকনাথকে প্রণয়ভাবে আলিঙ্গন করে শীঘ্র শ্রী বৃন্দাবন ধামে যেতে আদেশ করেন। তো যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে আসেন, ওই সময় মহাপ্রভু ঠিক সন্ন্যাস নেবে ওই সময় দেখা হয় লোকনাথ গোস্বামীর সঙ্গে। কিন্তু মহাপ্রভু ধরুন 2-3 দিন পরেই সন্ন্যাস নেবে, তো মহাপ্রভু ওনাকে আগে থেকেই বলে তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও। কারণ কি মহাপ্রভু জানতেন যে শ্রী লোকনাথ গোস্বামী সেই সন্ন্যাসের পরিস্থিতি দেখে উনি সহ্য করতে পারবেন না। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী ওই জিনিসটি বুঝে গেছিলেন যে কেন মহাপ্রভু আমায় আগে থেকেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন বৃন্দাবনে। তো উনি কি করেন, এ সম্বন্ধে শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর ভক্তি রত্নাকরের প্রথম তরঙ্গে লিখেছেন, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভু পদে প্রণমিল, অন্তর্যামী প্রভু লোকনাথে আলঙ্গিয়া, করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া, লোকনাথ প্রভু পদে আত্মসমর্পিল, প্রভুগণে প্রণমিয়া গমন করিল। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আদেশ শুনে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু বৃন্দাবনে যাওয়ার আগে উনি আরো তীর্থ ভ্রমণ করে তারপর বৃন্দাবনে গেলেন। দুঃখী হইয়া কইল বহু তীর্থ পর্যটন, কতদিন পরেতে গেলেন বৃন্দাবন। কিছুদিন তীর্থ পর্যটন করে লোকনাথ বৃন্দাবনে গেলেন। এদিকে ভগবান শ্রী গৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক শ্রীল নীলাচলে এলেন। কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করে জীব বৌদ্ধের মানসে দক্ষিণে তীর্থ ভ্রমণ করতে লাগলেন। তো মহাপ্রভু আমরা জানি উনি যখন নীলাচলে গেলেন, সেই নীলাচল থেকে উনি সাউথ ইন্ডিয়া যাত্রা শুরু করলেন। এই খবর পৌঁছে গেল বৃন্দাবনে। শ্রী লোকনাথ গোস্বামী যখন শুনলেন যে মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করছেন, উনি বৃন্দাবন থেকে মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য দক্ষিণ ভারতে এলেন।
কিন্তু ততদিনে মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত থেকে আবার বৃন্দাবন চলে গেছেন। দক্ষিণ ভারত থেকে পণ্ডরপুর হয়ে সে আবার বৃন্দাবনে চলে গেছেন। তো আবার তার খোঁজে লোকনাথ গোস্বামীও পেছন পেছন আবার বৃন্দাবনে ফেরত যান। কিন্তু যখন বৃন্দাবনে ফেরত গেছেন তখন শুনতে পেয়েছেন যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চলে গেছেন প্রয়াগে। তো তিনি পরের দিন সংকল্প করেন যে আমি আবার প্রয়াগে যাব। কিন্তু ওই দিন ওনাকে স্বপ্নাদেশে মহাপ্রভু বলেন, তুমি যেখানে আছো সেখানেই থাকো, আমি আমার খুবই অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিল রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামী, আমি চাই তুমি এদের সঙ্গে সংস্পর্শে আসো, হ্যাঁ, ওই জন্য তুমি বৃন্দাবনেই থাকো। তো পরবর্তীকালে এনাদের সঙ্গে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী সাক্ষাৎকার হন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন ওনাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ, সিনিয়র মোস্ট ডিভোটি। আর শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামী ইত্যাদি ওনারা ওনাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। স্বপ্নে প্রভু প্রবোধি রাখিল বৃন্দাবনে, লোকনাথ প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল, অজ্ঞাত রূপেতে ব্রজ বনে বাস কইল। গোস্বামীগণের মধ্যে শ্রীমদ লোকনাথ গোস্বামী অতি প্রবীণ, যেমন আমি বলছিলাম যে সবচেয়ে সিনিয়র মোস্ট ছিলেন। তিনি সবসময় প্রেমে বিহল থাকতেন। তিনি হরিভক্তি বিলাসে গ্রন্থে মঙ্গলাচরণে শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর বন্দনা করেছেন। তো সনাতন গোস্বামী হরিভক্তি বিলাসে কি লিখছেন, এটি আবার ভক্তি রত্নাকরেও কোট করা হয়েছে। বৃন্দাবন প্রিয়ান বন্দে শ্রী গোবিন্দ পদাশ্রিতান, শ্রীমৎ কাশীশ্বরং লোক নাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকম। শ্রী বৃন্দাবন প্রিয় শ্রী গোবিন্দ দেবের শ্রী পদাশ্রিত শ্রীমৎ কাশীশ্বর, শ্রীমৎ লোকনাথ ও শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে আমি বন্দনা করি। বৃন্দাবনের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলী সকল দর্শন করে লোকনাথ গোস্বামী আনন্দে ভ্রমণ করতেন। ছত্রবনের পাশে উমরাও নামক গ্রামে কিশোরী কুণ্ডের তীরে তিনি কিছুদিন বাস করেন। ওকে, ছত্রবনের পাশে উমরাও গ্রামে। শ্রী বিগ্রহ সেবা করবার জন্য তার বড় ইচ্ছা ছিল। অন্তর্যামী প্রভু তা জানতে পেয়ে স্বয়ং একটি বিগ্রহ তার অর্পণ করে বললেন, একে তুমি পূজা করো। তো ভগবান ছদ্মবেশে এসে এক ব্রাহ্মণ রূপে এসে সেই রাধা বিনোদ বিগ্রহ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর হাতে দিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যান। অন্তর্যামী প্রভু তা জানতে পেয়ে স্বয়ং একটি বিগ্রহ তার করে মানে হাতে অর্পণ করে বললেন, একে তুমি পুজো করো। এই বিগ্রহের নাম রাধা বিনোদ। বিগ্রহদাতা আকস্মাৎ কোথায় অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী তাকে দেখতে পেলেন না। তিনি খুব চিন্তা করতে লাগলেন। তো বিগ্রহ পেয়ে পরবর্তীকালে উনি সেই বিগ্রহকে সেবা করতে শুরু করেন। শ্রীল লোকনাথ এরূপ চিন্তামগ্ন দেখে শ্রী রাধা বিনোদ হাস্য করে বলতে লাগলেন, আমাকে কে আনবে এখানে? আমি স্বয়ং এসেছি। আমি এই উমরাও গ্রামের বনে থাকি। এই যে কিশোরী কুণ্ড দেখছো, সেটিই আমার বাসস্থান। তুমি শীঘ্র আমায় কিছু ভোজন করতে দাও, আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে। এইভাবে ভগবান শ্রী রাধা বিনোদ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী পাদ থেকে সেবা নিতে শুরু করেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর আনন্দের সীমা রইল না। প্রেম নীরে ভাসতে ভাসতে তখনই কিছু নৈবেদ্য তৈরি করে ঠাকুরের ভোগে অর্পণ করলেন। তারপর পুষ্পসজ্জা করে ঠাকুরকে শয়ন করলেন। এইভাবে সেবা শুরু হয়ে গেল রাধা বিনোদের। পল্লবে বাতাস করিলেন কতক্ষণ, মনেরও আনন্দে কইল পাদ সম্বাহন। পল্লবে বাতাসে পাতা নিয়ে, তাল পাতা নিয়ে ধরুন বাতাস করতে লাগলেন ভগবানকে, আর পাদ সম্বাহন মাসাজ, লেগ মাসাজ করতে লাগলেন। রাধা বিনোদ বিগ্রহ জাস্ট রাধা রমন বিগ্রহ হচ্ছে কিছুতেই বড়, বাস দ্যাটস ইট, ভেরি স্মল। যদি আপনারা দর্শন করে থাকেন জয়পুরে। অনুমান প্রাণ প্রভু পদে সমর্পিলা, সে রূপ মাধুজামৃতে পানে মগ্ন হইলা। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী অনিকেত ছিলেন। অনিকেত ছিলেন মানে তার কোনো বাসা ছিল না।
তো ওইভাবেই তো ভগবানকে রাখবেন কোথায়? নিজেরই কোনো ঠিক নেই, ভগবান তো স্বয়ং চলে এসছেন ওনার হাতে, রাধা বিনোদ বিগ্রহ, রাখবেন কোথায়? তো উনি একটি মালা ঝুলি গলায় মধ্যে রেখে সেই মালা ঝুলিতে, যেমন আমরা জপমালার ব্যাগে ওরকম টাইপের একটা ব্যাগ বানিয়ে সেইখানে শ্রী রাধা বিনোদ বিগ্রহকে রাখলেন। গ্রামবাসী গোপনে তার ভজন কুটির তৈরি করে দিতে চাইলেও তিনি তাতে রাজি হলেন না। শ্রী রাধা বিনোদকে থাকবার জন্য একটি ঝুলি তৈরি করে সেটা সবসময় কণ্ঠদেশে ঝুলিয়ে রাখতেন। শ্রী রাধা বিনোদ তার কণ্ঠমণি স্বরূপ ছিলেন। হরি বল। ঝুলিতেই মন্দির স্বরূপ, ঝুলিটা হচ্ছে মন্দির, মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ। তার আচরণে চরম বৈরাগ্যের পরিচয় পাওয়া যেত। গোস্বামীগণ অনেক যত্ন করে তাকে সঙ্গে রাখতেন, শ্রী লোকনাথ গোস্বামীকে। শ্রীমন মহাপ্রভুর পরম প্রিয় লোকনাথের চরিত্র বিশ্লেষণ করে করা বড় কঠিন। যখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও তার প্রিয় শ্রী রূপ শ্রী সনাতন অদর্শন লীলা আবিষ্কার করলেন, তখন শ্রী লোকনাথ গোস্বামী বিরহ যাতনা অসহনীয় হলো। তখন তিনি একমাত্র মহাপ্রভুর ইচ্ছায় যেন প্রকট ছিলেন। মানে ওনার থেকে জুনিয়ররা সবাই এক এক করে অপ্রকট হয়ে গেছেন, কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী তখনও ছিলেন। কেন ছিলেন? কারণ কি, মহাপ্রভুর নেক্সট জেনারেশন, নেক্সট টিয়ার বলা যায়, নেক্সট টিয়ার শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরকে কৃপা প্রদান করার জন্য। তো হি ওয়েটেড। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী শ্রীল নরোত্তম দাসকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন, আর অন্য কোনো শিষ্যের উল্লেখ কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। একমাত্র শিষ্য, ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট শিষ্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর। তো ওনার জন্য ওয়েট করতে করতে ওই জন্য হি ওয়াজ দেয়ার। আর আমরা জানি সেই প্রসিদ্ধ লীলা কিভাবে নরোত্তম দাস ঠাকুর তার গুরুদেবকে সেবা করতেন। তার সকাল সকাল অন্ধকারে গিয়ে তার মলমূত্র সেই স্থান পুরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত খদির বনে ভজন করতে করতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। এই স্থানে শ্রী যুগলকুণ্ড নামে একটি দিঘি আছে, তারই তীরে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর সমাধি। খদির বনে যুগলকুণ্ড দিঘির পাশে। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন, মানে আজকের তিথিতে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রী গুরুপাদ পদ্মে এই প্রার্থনা করেছিলেন। নরোত্তম দাস ঠাকুর লিখছেন, হা হা প্রভু লোকনাথ রাখো পদান্দে, কৃপা দৃষ্টি চাহ যদি হইয়া আনন্দে, মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে হও পুণ্য তৃষ্ণ, হেতায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধা কৃষ্ণ, তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর, মনেরও বাসনা পূর্ণ করো এইবার, এ তিন সংসারে মোর আরো কেহ নাই, কৃপা করি নিজ পদ তলে দেহ ঠাই, রাধা কৃষ্ণ নীলা গুণ গাও রাত্রি দিনে, নরোত্তম বাঞ্ছা পুণ্য নহে তুয়া বিনে। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী কি যায়, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী শুভ তিরুভাব মহোৎসব কি যায়, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।